बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTV नैशनल दी लाइव ट्रांसमिशन अज दा मेहमान तो मैं हाँ ताड़ी मेज़बान सोनिया शेख ते प्रोग्राम विच मेरे नाल मौजूद ने मेरे मेज़बान साथी अली उस्मान बाजवा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम विच तानू सब नू वेलकम, खुशामदीद, जी आया नू। इस उम्मीद दे नाल कि तुसीं सारे जिथे भी होवोगे राज़ी होवोगे, खुश होवोगे, अपना बहुत ध्यान रखते होवोगे ते ना सिर्फ अपना बल्कि अपने नाल जुड़े हुए रिश्तियां दा भी बहुत ध्यान रखते होवोगे। नाज़रीन, असी हमेशा तुसीं जानदे हो कोशिश करने कि अपने हर प्रोग्राम विच नवे नवे परौने बुलाने आ। ए परौने ताड़े नाल नवीआं नवीआं ते बड़ियां सोहनियां सोहनियां गल्लां करदे ने। गल्लां होण तालीम बारे, इल्म बारे, सेहत दे बारे या फिर गल्लां होण शेरो शायरी दे बारे या फिर होण सूफीज़म दे बारे। साडे वेखण वालियां नू ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕੋਇਲਾ ਪਸਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਇਲਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸ਼ੋਪਰ ਬੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਲੋ, सर्दी तो बचो, लेकिन ए प्लास्टिक के शॉपर का इस्तेमाल ना करो। माहौल मित्र बनो तो अपना ध्यान रखो तो अपने माहौल का भी ध्यान रखो तो इनू साफ सुथरा रखो। जी बिल्कुल। और ये एक चीज़ होर सानू ज़हन च रखनी चाहिए कि माहौलियात की जिवें कि गल की है सोनिया ने, तो कुछ दरख्त जिहड़े हुंदे ने वो हर इलाके के हिसाब नाल हुंदे ने। मसलन जिन्हों असीं अंग्रेजी च यूकलिप्टस कहने और पंजाबी उर्दू च सफेदा कहने, वो घट्टो घट्ट पंजाब की धरती वास्ते ठीक नहीं गा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी निचोड़ के हवा में सुट देंदा और ज़मीन बंजर कर देंदा। कोशिश है करो कि जो बूटे लाते हो बहार आने वाली है तो जी पंजाब की धरती के इत्थों के लोकल जोड़े दरख्त ने उन्होंने लाओ, जिमें कि शरीं हो गया, पिपल हो गया, बोड़ हो गया, तरेक हो गई या बेरी वगैरह का दरख्त है, ये सूटेबल ने साड़ी इत्थों की एनवायरनमेंट वास्ते। तो कोशिश करो कि पौधे ज़रूर लाया करो और पंजाब के बूटे लाओ ताकि पंजाब निखरिया होया लगे। इस तरह पंजाब किवें निखर सकता है और कैनवस ते किवें आ सकता है, उहदे वास्ते साडे स्टूडियो में ही एक आर्टिस्ट भी मौजूद हैगियां ने और वो आर्टिस्ट कौन ने उन्हां दा इंट्रोडक्शन सोनिया तुहानूं कराणगीਆਂ। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं बड़ी खुशी नाल करवावांगी। साढ़े नाल अज एक प्रोग्राम में पेंटर भी मौजूद ने। ये जिहड़े पेंटर कहते हैं कि जो पेंटिंग करते हैं तो कायनात की खूबसूरती नूं कोशिश करते हैं अपने कैनवस से उतारन की। साढ़े नाल भी एक ऐसे ही पेंटर मौजूद ने जिन्हां दा नाम है रबिया मकसूद। ए पंजाब यूनिवर्सिटी तो फाइनांस विच गोल्ड मैडलिस्ट भी ने। अस्सलाम वालेकुम रबिया। प्रोग्राम में तुहानूं जी आयां नूं कहने आ। बहुत शुक्रिया। की हाल है तुहाडा ते कैसा महसूस कर रहे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हाँ कि मैं तुहाडे प्रोग्राम ते तुसां मैं दावत दी। चलो ये तो बड़ा चंगा हो गया। फिर रबिया तुसीं होर दसो कि कित्थों तुसीं पढ़िया और की पढ़िया और की कर रहे हो आजकल? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो फाइन आर्ट्स च मास्टर्स किया सी ते उहदे बाद मैं अपनी पेंटिंग्स डिफरेंट गैलरीज च एग्जीबिट कर रही हाँ, पाकिस्तान च भी ते न्यूयॉर्क च भी एक गैलरी उहदे थ्रू। तो मेरा काम ज़्यादातर लैंडस्केप है तो हूँ मैं मॉडर्न स्टाइल च पेंट करनी है, यानी कि रंगां दे विच खेड के उन्हें जरा बनाना पसंद करनी है। सही। तो अज की बना के दिखाओगे सानू? अज मैं लैंडस्केप ही बनावा दी। पंजाब दा एरिया वे लाहौर दा लॉरेंस गार्डन तो वो गेंदे दे फुल ने, उन मैं अपने स्टाइल च पेंट करांदी रंगां दे विच खेडदे। चलो गुड हो गया। ओके लो जी नाजरीन, रंगां दे विच रबिया खेडणगियां और वेखांगे कि की पेंट करदियां ने और लॉरेंस गार्डन दा किहड़ा मंजर साडे सामने लैके आउंदियां ने। ते नाल ही मैडिकल की अगर गल करिए तो मैडिकल के शोबे तो ताल्लुक रखते साडे अगले परौने इस वक्त स्टूडियो में मौजूद ने। असिस्टेंट प्रोफैसर मैडिसन प्रोफैसर डॉक्टर जावेद इकबाल मौजूद ने। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट मेरे लिए बड़ा औखा लफ्ज़ है मैडिकल वाले वास्ते थोड़ा सौखा होएगा, ये है ने। और जो थायराइड ग्लैंड्स वगैरह होंगे ने और इस तो अलावा जी डायबिटीज़ होंगी है वो हवाले नाल इन्हां दी एक्सपर्टीज़ ने। जाणांगे इन्हां कोलों कि आखिर डायबिटीज़ है की है, किस तरह ये सिम्पटम्स आते हैं और की करना चाहिए। जी आनू कहने तुहानूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी, मेहरबानी बड़ी तुसीं मैनूं बुलाया है और इस अहम बीमारी के बारे गलबात करनी है अज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बड़ी अहम बीमारी तो नहीं कह सकते, मोहलक बीमारी है, आम बीमारी जरूर कह सकते, लेकिन आजकल ये बहुत आम हो गई है। मतलब ज़्यादातर लोगों च बीमारी होती है, तो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ बचा जा सकता है? अच्छा, पहले ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ज़ियाबीतस ਦਾ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਉਰਫ ਆਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸਾਬੀ ਤਾਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਾਰ ਹਾਰਮੋਨ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਦੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਦੂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਬਲਬਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਬਲਬਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਵਨਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਵਨਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਕੇ ਤਵਨਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਵਨਾਈ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਵਨਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਨੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਬਲਬੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਬਲਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਲਬਲਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਬ ਲਬੇ 'ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਮ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਸਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰਜ਼, ਜ਼ਿਆਬੀਤਸ ਦਾ ਮਰਜ਼, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ, बढ़ती जाएगी खून दे विच, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। वो इंसान फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उन्हें तवनाई हासिल नहीं हो रही। और इस मर्ज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਮੁਲ ਅਮਰਾਜ਼ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਇਲਾਮਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼? ਤਿੰਨ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਮਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ੂਗਰ बढ़दी है जिसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਯੂਰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਚूंकि ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਉਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, और फिर चूँकि जिसम अंदर तो कमज़ोर ही है तो उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है, बार बार खाने को दिल करेगा। फिर जिसम का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा, जिसम तो मुख्तलिफ जगह तो फिनसियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। कई लोगों के जिहड़े दांत ने उन्होंने दे विच खराबी शुरू हो जाएगी, दांत दे विच कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा, तो इत्थे इन्फेक्शन इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, जरासीम इकट्ठे हो जाएंगे, तो बार बार ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੰਦ ਗਿਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁਤਸਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਲਾਮਾਤ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੂਟੀਨ ਦਾ, लेकिन तो लगता कि हम धुंधलापन आना शुरू हो गया है, ब्लडिंग होनी शुरू हो गई है। और फिर कुछ लोग जो ऐसे भी आएंगे जिन्होंने शूगर की वजह नाल उन्हां दे जिहड़ा है स्किन ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਇਲਾਮਾਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਇਲਾਮਾਤ ਨੇ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਨੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ? ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਰਸਤੇ ਜੀ ਬੱਲੇ ਗੁੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और घर वो बड़ा पूरे पिंड भी दसते हैं कि जी असी एडे वड्डे फलाने प्रोफैसर साहब नूं दिखा के आ गए। ठीक है। मैं ये समझना कि किसी भी वड्डे प्रोफैसर या किसी वड्डे डॉक्टर को जाण नाल शूगर नहीं ठीक होनी। शूगर उदों ठीक होनी जदों शूगर की सारी जिहड़ी टीम है
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਖੁਦ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ ਖਾਣੇ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਠਾਈ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਪਕਾ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਮਿਠਾਈ ਨਾ ਮੰਗਾਓ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ा ਦਿਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਖਾਮਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੇੜੋ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਨਾਤ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟ, ਖਲਾਰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਚੌਥੀ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੀਏ ਗੱਲਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਰੱਖੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਆਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਿਊ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਅਨਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 110 ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 140 150 ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 7% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ 130-80 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ 3-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਨ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵਾਈਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਊਡਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਅਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ 10-15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 35-40 ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਡੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਲਾਈਸ ਲਓ, ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਫਕੀਰਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ੱਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਕ ਮਿੱਠੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਗੁੜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਗੁੜ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਤਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਉਹ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ बढ़ाਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਚੀਨੀ बढ़ा ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। ਜੀ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਔਰ ਜਾਣਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨ ਆਰਟਿਸਟਸ ਦਾ? ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਰਫੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਚਲੋ ਜੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਪੀਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਗਏ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਬਾਗਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ।
ਜੀ ਮੈਡਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਚ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੁੜਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਕਾਫਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਸੋਨੀਆ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਗ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਤਾਲੀਮੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਸ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰਚੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਲੀਆ ਮਦਫੂਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੂਫੀਆ ਔਰ ਔਲੀਆ ਮਦਫੂਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਫਤੀ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਰੰਗ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਆਸ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤਸਕੀਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫਲੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਮਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇਵਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਸਬਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਦਾਦੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1550 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਤਦਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲਮੋ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲਵਾਨਾ ਉਸ ਦੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਇਤਨੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬਿਆ ਸਾਨੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਤਨੀ ਨੇਕ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਬ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕਮਾਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਔਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਕਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਛਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਰ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਸੇਵਸਤਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗ ਦੜੰਗ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਹਿਮਦ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਸੱਗੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਔਰ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਟੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਅਗਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਹਦ व ਤਕਵਾ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਕਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਇਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਰਿਆਇਆ ਭੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਿਆਇਆ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਆ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੀਕਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅਗਰਚੇ ਵਾਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਵਲੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਲਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤਿੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਲਓ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੂੰਜਦਾ, ਓਏ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਹੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੈਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਟਰ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਥੈਂਕ ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਕੈਦ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਜੂ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 90%। ਅੱਛਾ, 90%। 10% ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨ ਅਣਖ ਦੀ ਸਹੁੰ ਰਾਠ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਮਕ ਖਾਰ ਵੀ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਯੂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਰਾਜਪੂਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਜੱਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਆਦਾ ਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਪੈਣਾ। ਸੁਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਨੇ ਨੱਤਾ। ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਪਾਂਦੀ ਏ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰਾ, ਜੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਗੀਰ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਕਾਮ ਦੀ ਅੱਖੇ, ਇਹ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ। मैं अपना सिर ते चुका सकना जिम्मेदारा, अरे पग किसी अगे नहीं चुक सकती। पग सिर ते रख के चुको, पग सिर ते रख ली तो फिर मैं नहीं हो चुकना जिम्मेदारा। जिन्हें तेरे पग्गा वाले बैठे ने सारे दे नाल मैं तेरा सिर भी चुका लांगा। ये तेरियां दूर बलावां
ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਥਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀ ਮੇਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫਿਲਮੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹੈਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਅੱਬੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਬਸ਼ੀਰਾ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਬਾਬੁਲ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨਟ ਸਟਾਪ ਕ੍ਰਾਈਂਗ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 50 ਦਫਾ ਤੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਆਪ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਕਰੈਕਟਰ ਯੰਗ ਟੂ ਓਲਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਚਲੇਗੀ ਉਨ ਜੁਨਾ ਹੀਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਊਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਫਿਊਚਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਾਫੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਫਿਲਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬੂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੀ। ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਤੇ ਡੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬੁਲੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ ਝੂਠਿਆ ਚੌਧਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ? ਤੇ ਬਤੌਰ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਦੇਂਗੇ, ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫੀਲ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਉਰਦੂ ਹੋਏਗੀ। ਹੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਾ ਲਈਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਗੈਰਾ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੈਲਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਆਸਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਹੀਰੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਿਊ ਫੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅੰਜੁਮਨ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਸੀਆ, ਕੋਈ ਨਈ ਸਾਇਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਯੰਗ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਯੂ ਕੀਪ ਟਰਾਈਂਗ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੀ ਛਾਪ ਤੋਂ ਛਾਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਵਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੇ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ
ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੈਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੀਆ, ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।